गुजरात में मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की गंभीर साजिश। जिंदा को मृत बताकर वोट काटने का नया खेल, लोकतंत्र पर सीधा हमला। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात में लोकतंत्र को कमजोर करने वाला एक बेहद चिंताजनक और खतरनाक खेल सामने आ रहा है। राज्य के कई इलाकों से यह आरोप लगातार सामने आ रहे हैं कि जिंदा मुस्लिम नागरिकों को मृत घोषित कर मतदाता सूची से उनके नाम काटे जा रहे हैं। इसे वोट चोरी का एक नया और सुनियोजित तरीका बताया जा रहा है, जिसका मकसद खास तौर पर मुस्लिम वोटों को निशाना बनाना है। वोट चोरी का नया तरीका। पहले जहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने में सामान्य प्रशासनिक गड़बड़ियों की बातें सामने आती थीं, अब आरोप है कि जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं को मृत दिखाकर उनका वोट अधिकार छीना जा रहा है। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा हमला भी है। कांग्रेस नेताओं ने उठाए आवाज। इस गंभीर मुद्दे को लेकर गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख, विधायक इमरान खेड़ावाला अहमदाबाद तथा सूरत से कांग्रेस नेता असलम साइकिलवाला ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य के कई हिस्सों में मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, जो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती हैं। इन नेताओं ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। निशाने पर मुस्लिम वोट। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि मुस्लिम वोट को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया जा रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाना किसी भी चुनावी परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यदि यह काम किसी खास समुदाय को लक्ष्य बनाकर किया जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। एआईएमआईएम ने भी जताया विरोध। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम पार्टी के गुजरात प्रमुख साबिर भाई काबलीवाला ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाने का ये खेल पूरी तरह से सोची समझी साजिश है। ये सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। एआईएमआईएम ने मांग की है कि मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को तुरंत रोका जाए और मुस्लिम मतदाताओं को न्याय दिलाया जाए। जम्बूसर और सिद्धपुर में सामने आए मामले। ताज़ा जानकारी के अनुसार जम्बूसर और सिद्धपुर में मुस्लिम मतदाताओं के साथ गलत तरीके से नाम काटने के मामले सामने आए हैं। इन इलाकों में प्रभावित नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवेदन पत्र देकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई ऐसे मतदाता, जो जिंदा हैं, नियमित रूप से अपने दस्तावेज रखते हैं और मतदान भी करते रहे हैं, उन्हें अचानक मृत बताकर सूची से हटा दिया गया। मुस्लिम समाज से अपील, सतर्क रहें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गुजरात के मुस्लिम समाज से सतर्क रहने की अपील की है। सभी नागरिकों से कहा गया है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांचें। यदि नाम कटा हुआ मिले तो तुरंत आवेदन दें। बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ और चुनाव आयोग से संपर्क करें। इस मुद्दे पर चुप न रहें, आवाज उठाएं। निष्कर्ष: मतदान का अधिकार किसी भी नागरिक का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाकर इस अधिकार को छीनने की कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग, प्रशासन और न्यायपालिका इस मामले को गंभीरता से लें और दोषियों को सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए, क्योंकि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, लोकतंत्र की ताकत है। कथित कमी मतदारों ભેગા થઈને આજે પ્રાંત અધિકારી સિદ્ધપુરનાઓ અને મામલતદારને રજૂઆત કરવા આવેલા। પ્રાંત અધિકારીને રૂબરૂ રજૂઆત કર્યા બાદ લેખિત આવેદનપત્ર આપી અને અમારી રજૂઆત કરી છે। તેમાં અમારા નામ કમી કરવા માટે ખોટી વાંધારજી આપી, આધાર પુરાવા વગરની વાંધારજી આપીને નામ કમી કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ રહી છે। જે તેમજ વાંધારના આપનારનાઓએ ફોર્મ નંબર 7માં જણાવ્યા મુજબ વાંધા અરજી આપનારે આધાર પુરાવા રજૂ કરવા પડે, તે આધાર પુરાવા રજૂ કર્યા ન હોવા છતાં વાંધારજી સ્વીકારવામાં આવી છે અને અમને ભય છે કે અમારા માટે આ ખોટી અમારા વિરુદ્ધ ખોટી કાર્યવાહી થશે અને ખોટી કાર્યવાહી કરીને અમારા નામ કમી કરવામાં આવશે, તેનો ભય સતાવી રહ્યો હોય અમે રજૂઆત કરીને આજે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। એમાં અમે તમામ સિદ્ધપુર વિધાનસભાના 19 મતદારો કથિત કમી મતદારો સાથે છીએ અને એમાં યોગ્ય કાર્ય અમે રજૂઆત કરેલી છે। અને અમારે ખાસ રજૂઆત એ કે અહીં સરકારી કર્મચારીઓ અને વકીલ મિત્રો અને બીજા નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓના પણ નામ કમી કરવામાં આવે છે। અગાઉ બીએલઓ દ્વારા મેપિંગ મતદારના ઘરે જઈને મેપિંગ કરવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં પ્રથમ યાદીમાં નામ હોવા છતાં આખરી યાદીમાં ખોટી વાંધી અરજીઓ મેળવી ખોટી કાર્યવાહી કરી અને અમારા નામ કમી કરવાની જે કાર્યવાહી થાય છે એનો સખત વિરોધ છે અને એનો અમે લેખિત રજૂઆત કરી છે। અને જો અમારી માગણી સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો ગાંધીજી ત્યાં
માર્ગે આંદોલન કરીશું અને નામદાર હાઈકોર્ટમાં પણ રેટ, પિટિશન, PIL દરેક કાર્યવાહી કરીશું અને કાયદાથી મળતી તમામ રાહત અને બચાવ અમે મેળવીશું. આ અમારી રજૂઆત છે. हम तुम्हारे साथ हैं. આપ સાહેબની સમક્ષ સમગ્ર જંબુસર શહેર તથા જંબુસર તાલુકાના ભારતીય નાગરિકોના પ્રતિનિધિ તરીકે ઉપસ્થિત થયા છે. આપ સાહેબ સમક્ષ નિયમ 7 મુજબની વાંધા અરજીઓ આવેલી છે. એઝ પર ધી લો કે જ્યારે વાંધા અરજી આપનાર છે જો એવું કહેતો હોય કે આ મતદાર ખોટો છે તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એણે એ પ્રકારના એવિડન્સ વાંધા અરજી સાથે રજૂ કરવા જોઈએ સાહેબ. એટલે આપને ફર્સ્ટ રિક્વેસ્ટ અમારી એવી છે કે એ જે વાંધા અરજીઓ છે વિધાઉટ એવિડન્સની એ બધી દફતરે કરવામાં આવે છે. બીજું સાહેબ કે આ જો વાંધા અરજીને આધારે નામદાર સરકારશ્રી દ્વારા અને નામદાર ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIRની કામગીરી કરવામાં આવેલી છે અને એ SIRની કામગીરી ફર્સ્ટ ગ્રેડ ઓફિસરોના અંડરમાં ચૂંટણી પંચ દ્વારા કરાવવામાં આવેલી છે સાહેબ. અને એ ફર્સ્ટ ગ્રેડ ઓફિસરના અંડરના કર્મચારીઓ દ્વારા સાહેબ એની દેખરેખમાં નિયંત્રણમાં સાહેબ SIRની તમામ કામગીરી કરવામાં આવેલી છે. અને SIRની કામગીરી જે કાયદેકીય પ્રક્રિયા કર્યા બાદ આપશ્રી દ્વારા ચૂંટણી પંચ દ્વારા પ્રાથમિક ચૂંટણી મતદાર યાદીનો ડ્રાફ્ટ રજૂ કરી દેવામાં આવેલ છે સાહેબ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સાહેબ અમારે કહેવું એવું છે કે જ્યારે સરકારી અધિકારીશ્રીએ સરકારના આદેશો અનુસાર અને ખાતરી કર્યા બાદ જો મતદાર યાદીમાં નામ આવ્યું હોય સાહેબ તો પછી એ વિધાઉટ એવિડન્સ દૂર કરી શકાય નહીં સાહેબ. ત્રીજી રજૂઆત અમારી એવી છે સાહેબ કે જ્યારે આ જે વાંધા અરજી આપનારાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે જો આપ સાહેબ એના પર કોઈ કાયદાકીય ये वह पत्र है जो गुजरात कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख तथा विधायक इमरान खेड़ावाला द्वारा चुनाव आयुक्त को लिखा गया है. ભારતીય જનતા પાર્ટી મુસ્લિમ વિરોધી માનસિકતા ફરીવાર છતી કરી છે અને 163 લીંબાયત વિધાનસભા જે સુરત શહેરની છે એમાં આજે ફરીવાર એ લોકોએ પોતાની વિકૃત માનસિકતા પ્રસ્થાપિત કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના લીંબાયત વિસ્તારના કોર્પોરેટર વિક્રમ પોપટ પાટીલ કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી નિયુક્ત લીંબાયત વિધાનસભાના BLA 1 છે એમણે મુસ્લિમ મતદારો જે સર અંતર્ગત ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં જેમના નામ નોંધણી થઈ ચૂક્યા હતા એવા આશરે 15,000 કરતા વધારે મતદારોની વિરુદ્ધમાં કોઈ પણ પુરાવા આપ્યા વગર એક લેખિત ફોર્મ નંબર 7 ભરીને વાંધાઓ રજૂ કર્યા છે. અને વાંધામાં એમને મૃત્યુ પામ્યા છે, ઉંમર ઓછી છે કે સ્થળાંતર કરેલા છે એવા સાવ પાયા વિહોણા અને ગેરમાર્ગે દોરનાર આક્ષેપો કર્યા છે. એ ફોર્મ નંબર 7 માં સ્પષ્ટપણે લખેલું છે કે એકરારનામું છે અને ખોટું એકરારનામું કરવું 1 વર્ષની દંડ અને સજાની જોગવાઈ છે. તેમ છતાં એમના કૃત્ય કર્યું છે. આ કૃત્ય એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાનિક ધારાસભ્ય શ્રીમતી સંગીતા પાટીલના આદેશથી કર્યું છે. કારણ કે જેમ પ્રમાણે મતદારો જાગૃતતા બતાવી મુસ્લિમ સમાજના એમનાથી એ લોકો સાવ ડગાઈ ગયા છે, ગભરાઈ ગયા છે. એમને ભય પેસી ગયો છે કે આવનારા સમયમાં એમની ચૂંટણીઓમાં કારની હાર થશે. અને પોતે જે મુસ્લિમો સાથે અન્યાય કર્યું છે હવે એમને એનો સામે મતદાર તરીકે જો મુસ્લિમો વધી જાય તો એમને ડર પેસી ગયો છે. અને એના કારણે યેન કેન પ્રકારે મુસ્લિમ મતદારોના નામ કપાય કે નામ ન ઉમેરાય એનો હંમેશા એ લોકો એના માટે સક્રિય રહ્યા છે. પરંતુ મુસ્લિમ સમાજે અને બીજા સેક્યુલર જે સમાજો છે તમામે એકબીજાના સહિયારાથી ખૂબ જાગૃતતા સાથે સર અંતર્ગત પોતાના નામો નોંધાઈ ચૂક્યા છે. હવે આ જે મતદારો બાબતે એમને ગેરમાર્ગે દોરનારી રજૂઆત કરી ચૂંટણી પંચ પર એમને શંકા જતાવી છે કે ચૂંટણી પંચની કામગીરી ક્ષતિગ્રસ્ત છે એવા વ્યક્તિની વિરુદ્ધમાં વિક્રમ પોપટ પાટીલની વિરુદ્ધમાં આજ રોજ મેં ચૂંટણી પંચ ગુજરાત રાજ્યના કમિશનર શ્રીને કલેક્ટર શ્રી સુરત જે મુખ્ય મતદાર નોંધણી અધિકારી છે સુરતના અને 163 લીંબાયત વિધાનસભાના મતદાર નોંધણી અધિકારી જે ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી ઇસ્તીફા અડાજણ સ્થિત કાર્યરત છે એમને મેં લેખિત રજૂઆત કરી છે કે આવા વિક્રમ પોપટ પાટીલે જે સરકારી તંત્રને બાનમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, સરકારી કામમાં રૂકાવટ ઊભી કરવાનો, અડચણ ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, ખોટી અને ગેરમાર્ગી રજૂઆત કરી છે અને જે સાચા મતદારો છે એને માનસિક ત્રાસ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. BLOની કામગીરીને વધારી દીધી છે. આવા વ્યક્તિની વિરુદ્ધમાં તાત્કાલિક અસરથી કાયદાકીય કડક દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે.